جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی مقدار سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے واقف ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے اور غافل نہ ہو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ باقی رہنے کے لیے۔ موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ شخص جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھسو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو۔ خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔
नफ्स के अंदर मुख्तलिफ ख्वाहिशें सर उभारती हैं और अकल इसके दरमियान रुकावट बनती है और इसे रोकती है। आजमाइश से पहले दोस्त पर एतबार ना करो और ताकत से पहले दुश्मन के साथ मुकाबला ना करो। जब सब चीज़ों के जोड़े बनाए गए तो सुस्ती और कमज़ोरी का जोड़ा बना और इन दोनों से तंगदस्ती ने जन्म लिया। सब लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उसने कमाया जिसने दुनिया बेचकर आखिरत खरीद ली। जो अपनी जिद पर डटा रहता है उसके ऐब जाहिर हो जाते हैं और दिल अजाब में मुब्तला रहता है। उफ़, ये ज़मीन कितने अजीज़ तरीन बदन और हसीन तरीन रंग खा गई। जो अपने दुश्मन से सुलह चाहता है वो अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करता है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं वो दुश्मन है, और जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो सच्चा दोस्त है। है राज यही कलंदर का, राज खोज अपने अंदर का। मुकम्मल आलिम दीन वही है जो लोगों को रहमत खुदा से मायूस न बनाए और उसकी मेहरबानियों से नाउम्मीद ना करे और उसके आज़ाब की तरफ मुतमईन ना बना दे। तक़वा इलाही तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। तौबा और इस्तिग़फ़ार का थोड़ा सा हिस्सा भी गुनाहों और उनकी तकरार को मिटा देता है। इंसान ने अगर इस दुनिया में हकीकत में कोई बहुत बड़ा काम और मुश्किल काम अगर किया है तो वो अल्लाह के ज़िक्र और नफ्स को पाकीज़ा करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की तलाश के सफ़र में अपनी वाबस्तगियों का मुशाहिदा किए बगैर, उन्हें जाने बगैर सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। ऐ मेरे खुदा, हम हाजिर हैं अपनी जान से, जान की सारी बेताबियों से, तन्हाई की अज़ियतों से, रूह की सारी पहनाइयों से, कुर्ब व दर्द की अज़ियत व समीत। मेरा वो सवाल पूरा हो खुदाया जो मैं नहीं जानता, मगर जो मेरी रूह को बेकरार रखता है। दुनिया में मोहब्बतों की सारी दास्तानें शौक़ और सब्र की दास्तानें हैं, जाने आफरी के हवाले करने की। खुदा का जलवा चीज़ों को अपना नूर, अपनी जहत अता करता है, मगर वो चीज़ें खुदा नहीं हो जाती। जिंदों ने मुर्दों से कब इबरत हासिल की है? जो ज़मीन के नीचे है वो ज़मीन पर चलने वालों को कोई सबक नहीं सिखा सकता। सीखने वालों के सर उठे हुए और निगाहें अर्श की तरफ होती है। वक्त के किसी गोशे में शैतान भी फरिश्ता था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, करीब तर, महरम असरार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी है जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दा को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफ़ की इस्लाह से आजिज़ आ गया। इंसान को पहले रोग लगता है और फिर सोग, फिर मकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद न रोग की अहमियत रहती है न ही सोग की, फिर इंसान आज़ाद हो जाता है।
अगर कोई शख्स आपकी गलत बात पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाए कि वो शख्स किरदार में आपसे बड़ा है। तकवा ये है कि रोज़े महशर कोई तुम्हारा गिरबान न पकड़े। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। पूरी दुनिया की माज़िरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे उसकी पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। बदनसीबी की लाख किस्में हैं, उनमें से एक किस्म मोहब्बत के बगैर जीना है। 4 चीज़ें जन्नत के खजाने हैं: बीमारी को छिपाना, दर्द को छिपाना, छुपा कर सदका देना और मुसीबत को छुपाना। तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने पुकारा और तुम भाग खड़े हुए और पुश्त फेर ली, लेकिन तुम्हें शैतान ने पुकारा तो तुमने दावत कबूल कर ली और उसकी तरफ चल दिए। आजिज़ तरीन इंसान वो है जो अपने आप से कमी को दूर कर सकता है लेकिन दूर नहीं करता। जिसने अपने परवरदिगार की इताअत कबूल की और अपने गुनाहों से डरा, वो सीधी राह पर आ गया। जब तुम ये देखो कि खुदा तुम पर मुसलसल मुसीबतें नाज़िल कर रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है। जिस शख्स ने दीन की चादर पहन ली उसने हिदायत पाई, और जिसने सब्र और यकीन का लिबास पहन लिया उसे हिदायत की नेमत हाथ आई। अमन करने के लिए इल्म हासिल करो, सिर्फ बयान करने के लिए हासिल ना करो। अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो अल्लाह के हुकूक की अदायगी के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहता है। गौर व फिक्र एक ऐसा आईना है जो तुझे तेरी नेकियां और बुराइयां दिखाता है। न तेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो और न गुफ्तगू में चीखो पुकारो। अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है और उसके बाद आफ़ियत है। जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है उस वक्त तक तुम लोग नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका ना रहे। एक आदमी ने सवाल किया कि नफ्स कैसे पाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का ये जान लेना कि अल्लाह ताला उसके साथ होता है, वो जहाँ भी हो। दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। खूबसूरत बात करो ताकि खूबसूरत जवाब सुनो। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। दौलत आरज़ू के साथ और सेहत दवाओं के साथ हासिल नहीं होती। तुम जल्दबाज बातों को फैलाने वाले और नाश फाश करने वाले ना बनो। सबसे अच्छा और अमली शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतों में से दूसरों को भी दो। दुनिया अल्लाह ताला की सराय है जो आखिरत के मुसाफिरों के लिए वक्फ है। अपना तोशा लो और जो कुछ सराय में है उसका लालच ना करो। शुक्रगुजार मोमिन
आफियत से करीब है। मकाम व इज्जत से भागो तो इज्जत तुम्हारे पीछे फिरेगी, और मौत पर दिलेर रहो ताकि तुम्हें हमेशा की जिंदगी बख्शी जाए। आदमी की काबिलियत ज़बान के नीचे पोशीदा है। मौत एक बेखबर साथी है। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। ऐ लोगों, खुद ही अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी संभाल लो और अपनी बुरी आदतों की ज़रूरत से मुंह मोड़ लो। मुसीबत की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। दुनिया के तलबगार को इन बुलाना, डाकों के हाथ तलवार को बेच देना है। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फायदा हासिल होता है। जिसको माँ बाप अदब नहीं सिखाते, उसको ज़माना अदब सिखाता है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नसीब नहीं होती। लालची इंसान के नसीब में अपने अंदर की पहचान नहीं होती। चीज़ों का वसूल, चीज़ों की मोहब्बत, चीज़ों की नुमाइश, चीज़ों का गुरूर, फना के देश की बातें हैं। और बुलंद सोचे या बुलंदी निगाह बका की बस्ती के निशानात हैं। फना फना है और बका बका, यानी ख्याल की बुलंदी बका की दुनिया है, और बका का सफ़र उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक फना और फना की मोहब्बत से निजात ना हासिल कर ली जाए। अपने सदक़े को देकर वापस ना लो। सदका देने में जल्दी करो, क्योंकि मुसीबतें सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदका देने से माल नहीं घटता, और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। दुनिया की तलब में एतदाल का तरीका अपनाओ, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो इसे मिलकर रहेगी। हम खाना बदोश लोगों की ये मंजिलें नहीं, हम अगले जहाँ के लोग हैं और रास्ते में हैं। जब दिल की आंखें अंधी हों तो ज़ाहिरी आंखों की बीनाई हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अपने वालिदैन के लिए हर वक्त दुआ करो। जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है खुदा बंदे आलम उसकी ज़रूरतें पूरी फरमा देता है। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह ताला को इखलास के साथ कर्ज दिया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो उसको अल्लाह ताला के पास पहुंचकर उससे बेहतर और बड़ा हुआ पाओगे। और नेकी करके अल्लाह से गुनाह को माफ़ करा लो। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर ज़िंदगी आपको 100 बार रोने का मौका देती है तो आप ज़िंदगी को बताओ कि आपके पास खुश रहने के लिए अल्लाह की लाखों करोड़ों बल्कि लामहदूद नेमतें मौजूद हैं। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। हकीकत और ही कुछ है मगर हम क्या समझते हैं। जो अपना वो नहीं सकता उसे अपना समझते हैं। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। रोज़े का असल मकसद ख्वाहिश नफ्स को रोकना और काबू में रखना है। सारा राज इसी बात में पोशीदा है।
اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تو ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہے بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سے ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔
والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہیں جو وہ کو مدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح ہم اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کرتی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی دریاب کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جستی ہے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا ٹانپ ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دن کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، وہ اس عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے۔
जो अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेता है उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। दोस्त एक पेवन की मानिंद होता है, लिहाजा कोशिश करो कि अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ ताकि बदरम ना लगो। जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है वो अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर न कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है। अल्लाह रिस्क में बरकत दे और इजाफा करे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। मैं फना हूँ, ज़ात है फ़ानी मेरी, बस खुदा ही है बका जो इश्क है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है। सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये याद ही तो याद है कि हर याद में तू याद है। जिस याद में तू याद नहीं वो भी कोई याद है। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो। बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन मखलूक के खुदा की मदद नहीं करते वो खुदा परस्त नहीं बल्कि मतलब परस्त हैं।